नमः। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनचारिणं परमानन्दमाधवं ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. മഞ്ജിമയായിരുന്നു, ആശ എന്നായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നേ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മഞ്ജിമ ഇന്നില്ലാന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജിമ ഓക്കെ. ഇന്ന് നമ്മള് ആമുഖം വായിക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആമുഖം. ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം? ആശാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അശ്വൻ സുരേഷ്. കേൾക്കുന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ദേവനാരായണന് കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ മഞ്ജിമ കേൾക്കുന്നില്ല, അശ്വിൻ സുരേഷിന് കേൾക്കാൻ വയ്യ. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് ജപിക്കാം. മാതാജി എനിക്കുണ്ട് മാതാജി, എനിക്കത് മ്യൂട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ മാതാജി, എന്തായാലും ആദ്യം നമ്മള് ജപിക്കുകയാണ്. എല്ലാരും ജപമാല എടുത്തോളൂ. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ.
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അനിരുദ്ധ് ഇന്നലെ വന്നില്ലേ? മാതാജി അത് അമ്മയ്ക്ക് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? ആ ഓക്കെ. അപ്പം ഇന്ന് ആരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ബുക്കുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ. സഞ്ജനയ്ക്കുണ്ടോ? സഞ്ജന ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. പിന്നെ ആശയ്ക്കുണ്ടല്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി, ഉണ്ട്. ആ കയ്യിലുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇരിപ്പുണ്ടോ കയ്യിൽ? ആ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആമുഖം വായിക്കാം. സഞ്ജന ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുവോ? പതുക്കെ വായിക്കണേ, സ്പീഡി വായിക്കല്ല, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയത്. എന്നാൽ ഇതാദ്യം പ്രസിദ്ധീകൃതമായപ്പോൾ
ദൗർഭാഗ്യം കാരണമെന്ന് പറയാം. 400 പേജിലേക്ക് വെട്ടി ചെറുതാക്കപ്പെട്ടു. അതിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മിക്കവാറും ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിവരണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഈ മാതാജി, അത് ഈ ഒരു വാക്കിന്റെ ഇവിടെ പ്രിന്റ് അവിടെ മാഞ്ഞു പോയിക്കുക. ഈശോപനിഷത്ത് തുടങ്ങി എന്റെ മറ്റെല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ദേവനാഗരി ലിപിയിലും ഇംഗ്ലീഷ് ലിപിയിലും മൂലശ്ലോകം വിവർത്തനം, തർജിമ, വ്യാഖ്യാനം എന്ന് ക്രമേണ അനുവിവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് പുസ്തകം പ്രാമാണികവും പണ്ഡിതോചിതവും അർത്ഥം സുവ്യക്തവുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആദ്യ ഗ്രന്ഥം ചെറുതാക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ഞാൻ ഒട്ടും സന്തുഷ്ടനായിരുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഭക്തന്മാരും എന്നോട് പുസ്തകം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്യ പ്രതി തന്നെ പൂർണ്ണമായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വിവരണത്തോടു കൂടി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യപരവും പുരോഗമനവുമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാണ് ഈ ഉദ്യമം. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? അതിൽ ഇനി കൂടുതൽ വിവരണം ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഭഗവത്ഗീത ഈ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങും ഒന്നും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അപ്പോഴ് ബാക്കി എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പ്രഭുപാദ് പിന്നെ എഴുതിയത് ലൈക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഈശോപനിഷത്തും എല്ലാം ഈ ഓരോ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്, പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, പിന്നെ പർപ്പോട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരും വേറെ ആൾക്കാരും എല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങി ഭഗവത്ഗീതയും അങ്ങനെ വേണമെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇപ്പം ഈ ബുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയാണ്. ഇനി ആശയൊന്ന് വായിക്കോ, സെക്കൻഡ് പാര. യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവത്ഗീതയെ അധികരിച്ചുള്ളതാകയാൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം യഥാർത്ഥവും ചരിത്രപരമായി ആധികാരികവും നൈസർഗികവും അഭൗമവുമത്രേ. ക്രമേണ ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പിന്തുണയുള്ള പ്രസ്ഥാനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ, പ്രായം ചെന്നവർക്കിടയിലും ഇത് കൂടുതൽ താത്പര്യജനകമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സംഘത്തിലെ, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ ആയുഷ്കാല അംഗങ്ങളാകാൻ വരെ എൻ്റെ പല ശിഷ്യന്മാരുടെയും അച്ഛന്മാരും മുത്തച്ഛന്മാരും തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ട്. പ്രായം ചെന്നവരുടെ ഈ താത്പര്യം നമുക്ക് ഒട്ടനവധി പ്രോത്സാഹനജനകമാണ്. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ വളരെയധികം
മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ കാണാൻ വന്ന് ആഗോള വ്യാപകമായ കൃഷ്ണാവബോധ സംഘത്തെ ഞാൻ നയിക്കുന്നതിൽ അവർക്കുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിക്കാറുണ്ട്. അവരിൽ പലരും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ തുടങ്ങി വെച്ചത് അമേരിക്കക്കാരുടെ മഹാഭാഗ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. വളരെ കാലം മുമ്പ് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം ശിഷ്യ പരമ്പരയാൽ മാനവ സമുദായത്തിലേക്ക് അവതരിച്ചതാണ്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും മേന്മ അവകാശപ്പെടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്കുള്ളതല്ല. പ്രത്യുത എന്റെ ചിരന്തനാത്മീയ ഗുരുവായ വിഷ്ണുപാദ പരമഹംസ പരിവ്രാജകാചാര്യ അഷ്ടോത്തര ശത ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർക്കുള്ളതാണ്. ഇത് പറയുന്നത് പരമ്പര വഴി വേണം നമ്മള് ഇതുപോലത്തെ നോളജ് നമ്മള് സ്വീകരിക്കാൻ. എന്നുവെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അവര് ഒരു പരമ്പരയിൽ പെടണം. ഈ വൈഷ്ണവ 4 പരമ്പരയുണ്ട് വൈഷ്ണവരുടെ. അത് ശ്രീ സമ്പ്രദായ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഗൗഡിയ മധ്വ സമ്പ്രദായ, പിന്നെ ശ്രീ സമ്പ്രദായമുണ്ട്, പിന്നെ കുമാര സമ്പ്രദായമുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ശിവന്റെ സമ്പ്രദായം, ശംഭു എന്നാണ് തോന്നുന്നു പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 4 സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിൽ പെടുന്നവരുടെ എന്താണ്? ശൈവ സമ്പ്രദായം. ശൈവ, അതെ. ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിൽ പെടുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നേ നമ്മള് നോളജ് സ്വീകരിക്കാവുള്ളൂ. ഇപ്പോഴൊക്കെ പല കപട സന്യാസിമാരും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കാരണം നമ്മൾക്കൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ഏത് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം ഏത് സമ്പ്രദായത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ഈ ഡിസിപ്ലിക് സക്സഷനിൽ വന്നാലേ അതിന് ഒരു ആധികാരികതയുള്ളൂ, അത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്നതൊക്കെ പറയാം അല്ലേ, അതിനൊരു അടിസ്ഥാനമില്ലാതായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരമ്പര വഴി വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാന് ആത്മീയ നോളജ്. ഇനി മഞ്ജിമ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമോ? യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാതെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭാവന. ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേൾക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ. ഭാഷയിലുള്ള എല്ലാ ഭഗവത്ഗീത പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണ്. അതിനിപ്പൊ കേൾക്കാവോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കുവാനാണ്. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം കൃഷ്ണന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയിക്കുകയാണ്, അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനോ തത്വചിന്തകനോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ആയ ഒരു ഊഹാപോഹികളെയല്ല. കാരണം അവർക്കൊക്കെ എത്ര തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പൂജ്യമത്രേ. കൃഷ്ണൻ മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു എന്ന് അരുളി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെ പോലെ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ അന്തരാത്മാവും വെവ്വേറെയാണെന്ന് നാം പറയുകയില്ല. കൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണനാണ്. കൃഷ്ണന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണങ്ങളും ലീലകളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനല്ലാതെ കൃഷ്ണന്റെ ഈ പൂർണ്ണമായ നില മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സാധാരണയായി പണ്ഡിതന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും തത്വചിന്തകരും സ്വാമിമാരുമെല്ലാം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവില്ലാതെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതുക വഴി കൃഷ്ണനെ തുരത്തുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മായാവാദ ഭാഷ്യങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനാധികാരിക വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മായാവാദ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്രകാരമുള്ള വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ ഫലമായി ഭഗവത്ഗീത വിദ്യാർത്ഥി ശരിയാതെ വിഷമിക്കുകയും സ്വധാമത്തിലേക്ക് ശരിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മോളുടെ. കഴിഞ്ഞോ? മാതാജി കഴിഞ്ഞു മാതാജി. ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു, വൈഫൈ പോയി. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദേവന്മാർക്ക് ഋഷികൾക്കും പോലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാണ് എന്ന്. ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങള് ഈ കൃഷ്ണ ഈ ഭഗവാൻ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഡിവോഷൻ ശരിക്ക് കിട്ടുന്നതും കൃഷ്ണനെ അവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പാടാണ്. എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മൂഢന്മാർക്ക് ഞാൻ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം ഭഗവാനെ അറിയാന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ. ദോസ് ഹു ആർ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ റിവീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദങ്ങളോ എന്ത് പഠിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി വെച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് റിവീൽ ചെയ്യണം. ഹീ ഷുഡ് റിവീൽ ഹിംസെൽഫ് ടു അസ്, എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ കുറേ തരത്തിലുള്ള ഭഗവത്ഗീതകളുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ 3-4 പേരെഴുതിയ ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൃഷ്ണൻ ആരാന്ന് അറിയാതെയാണ് എഴുതുന്നത്. അവരപ്പം എന്തെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ സോള് വേറെ, കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം വേറെ, കൃഷ്ണന് ഭൂമിയിൽ വരുമ്പം മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പല അവരുടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ വെച്ച് അവർ ഓരോന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് പ്രഭുപാദ ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞോ അതേപടി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് പ്രഭുപാദ. അത് പ്രഭുപാദയുടെ ഓണല്ല, പ്രഭുപാദ ആചാര്യന്മാര് ഋഷിമാര് ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേദങ്ങള് ഇതിനകത്തുനിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആണ്, ഇത് ജെനുവിൻ ആണ്. അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഇത് കൃഷ്ണാവബോധം വളരെ ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്, അല്ലാതെ ഇത് ആരുടെയും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അല്ല. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഒരു പൈസയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കീർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പ്രഭുപാദ 69-ാം വയസ്സില് ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിൽ കയറി US-ൽ പോയത്. എന്നിട്ട് ഈ ഷിപ്പിൽ വെച്ച് 2 തവണ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് വേറൊരു തവണയും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു. 12 കൊല്ലത്തിൻ്റെ അകം 14 തവണ ലോകം ചുറ്റുകയും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് പ്രഭുപാദ. അപ്പം പറയാണ് ഈ കൃഷ്ണൻ അവര് മന്മനാമഭക്തോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് കൃഷ്ണനെ അവര് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ മായാവാദികൾ എന്ന് അവരെ പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് എല്ലാം ശൂന്യമാണ്, ബ്രഹ്മമാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്നൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ മായാവാദികൾ എന്ന് പറയും. അവരുടെ ഭാഷ്യം, ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭാഷ്യമൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമ്മളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യും അവര്. കലിയുഗത്തിലെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതാണ്. കുറേ പേര് മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കുറേ സന്യാസിമാര്, കപട സന്യാസിമാരും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടേതായ അവരുടെ
ഇത് താല്പര്യങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു, ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇറക്കാന് പ്രഭുപാദ തുനിഞ്ഞത്. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രഭുപാദ എഴുതിയത്. ഈ മലയാളം വേർഷൻ പിന്നെ ഈ ഭക്തിവേദാന്ത ലൈബ്രറി ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഒക്കെ. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മോർ ദാൻ 50 ലാംഗ്വേജസിൽ ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് ഓൺലി ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതവും എല്ലാം തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസിലും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിലും തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഷുവർലി ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 50 ലാംഗ്വേജസിൽ ഇപ്പം തർജ്ജിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ആര് വായിക്കും? ഇനി ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബുക്ക്? ലീന സതിയുടെ കയ്യിൽ ബുക്കുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്റെ കയ്യില് ഇംഗ്ലീഷ് ആണുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ്. എന്റെ കയ്യില് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാൽ കുറച്ച് പിള്ളേർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് സത്യപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യപ്രഭ മാതാജിയുടെ കയ്യിലുണ്ടോ മലയാളം ബുക്ക്? ഉണ്ട് മാതാജി. വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? വായിക്കാം. ഞാൻ ഇടയിൽ വെച്ച് എവിടെ വായിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ആമുഖമാണ് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. അതില് നോക്കുമ്പോഴ് 86 കോടി എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. 8600000000 എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഒരു പാരഗ്രാഫില്. ബ്രഹ്മദിനമായ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അത് തന്നെ. അതാണോ വായിക്കേണ്ടത്? 86 കോടിയാണോ അത്? അത് 86 കോടിയാണ്. അതെ അല്ലേ? എന്നാ വായിക്കാം മാതാജി. ശരി. ബ്രഹ്മദിനം സ്ലോ ആയിട്ട് വായിക്കണേ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും. കൊച്ചുകുട്ടികളാണല്ലോ മിക്കതും. ശരി, വായിച്ചോളൂ. ബ്രഹ്മദിനമായ 86,000 കോടി സംവത്സരങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണോ ആ ഉദ്ദേശ സാധ്യത്തിനു വേണ്ടി ബന്ധനായ ഒരു പഠിതാവിനെ നയിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അവതരിപ്പിക്കുക വഴി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നാം അപ്പടി സ്വീകരിച്ചേ തീരൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയെ പറ്റിയോ അത് അരുളി ചെയ്ത ഭഗവാനെ പറ്റിയോ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ഭഗവാൻ കോടിക്കണക്കിന് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവത്ഗീത സൂര്യദേവന് ഉപദേശിച്ചു. ഈ വസ്തുത നാം സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടാതെ നാം മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് പറയാതെ ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകൃത്യമത്രേ. ഇത്തരമൊരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഭഗവാനെ നാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അറിഞ്ഞേ മതിയാവും. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ. കൃഷ്ണനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവത്ഗീതയെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉദ്ദേശം സഫലമാക്കുവാൻ മാനവ സമുദായത്തിന് പ്രയോജനകരമാകും. താങ്ക് യു. അപ്പോഴ് അത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ 86 കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണ കൃഷ്ണൻ വരും. ഈ 86 കോടി വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് 4 യുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 യുഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു: സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. ഈ 4 യുഗങ്ങള് 1000 ടൈംസ് വരുന്നതാണ് ഈ 86 കോടി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും ഇൻഫാക്ട് ഈ 4 യുഗങ്ങള്
1000 ടൈംസ് വരുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ തന്നെ 1000 ടൈംസ് 4 യുഗാസ് ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രി. ഈ രാത്രിയും പകലും ചേരുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണേ കൃഷ്ണൻ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ ദ്വാപര യുഗങ്ങളിലും കൃഷ്ണൻ എത്തുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പം 1000 ദ്വാപര യുഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിയിലും 1000 ദ്വാപര യുഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 1000 + 1000 2000 ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഒരു ദ്വാപര യുഗത്തിലെ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻ ഹിസ് ഒറിജിനൽ ഫോം. കൃഷ്ണനായിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് ഒരു തവണയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയേ എത്ര അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കലിയുഗത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ദ്വാപര യുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5000 ഇയേഴ്സ് ആയി ഇപ്പൊ കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ 5000 ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? കൃഷ്ണനും രാധയും കൂടിയുള്ളതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്തിനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്? ഒരു ഭക്തനായിട്ട്, ഒരു ഗൂഢ അവതാരമാണ്. ഗൂഢാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റാതെ, അത് ഒരു സീക്രട്ട് ഒരു അവതാരമാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നതാണ്. കൃഷ്ണനും രാധയും ഒരാളായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നു. എന്തിനായിരുന്നു? കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഭജിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ ഒരു ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് വന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. ബൈ ഹിസ് ഓൺ എക്സാമ്പിൾ ഹി ഷോഡ് us ഹൗ ടു ബി ഡിവോട്ടഡ് ടു കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും വൺസ് ഇൻ എ ഡേ ഓഫ് ബ്രഹ്മയെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അപൂർവമായിട്ടാണ്. ആ ഒരു ഭാഗ്യം നമ്മൾ ഇത്ര അടുത്ത് കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചതിന്റെ ഇത്ര അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പടി സ്വീകരിക്കണം. എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ കുറെ സംഗതികൾ നമ്മളിപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാണ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് അല്ലേ. നമ്മൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഉണ്ടോ നമ്മളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ആരാന്നുള്ളത്? നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് അമ്മ ഇത് അച്ഛൻ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ വി ബിലീവ് ദം അല്ലേ. ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബിലീവ് ദം. അതുപോലെ തന്നെ വിളക്ക് സന്ധ്യക്ക് കൊളുത്തണം. നമുക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ ശരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ഈ പശുവിന്റെ ചാണകം നമ്മൾ വളരെ ശുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വേറെ ആനിമൽസിന്റെയോ മനുഷ്യരുടെയോ സ്റ്റൂള് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കോൺഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശംഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ആനിമലിന്റെ ബോണാണ്. നമ്മൾ എന്നാ ബോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുമോ? നമ്മൾ നല്ല പൂജയ്ക്കും ഒക്കെ എടുക്കുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പടി സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ അപ്പടി സ്വീകരിക്കണം. അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അർജുനനായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ ഇത്തവണ ഈ 5000 ഇയേഴ്സ് ബിഫോറില് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം അർജുനൻ അതേപടി സ്വീകരിച്ചു.
ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു, അത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി, അല്ലാതെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ടോണിൽ ചോദിച്ചില്ല. അങ്ങനെ എന്താ, അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ. ഹി ബിലീവ്ഡ് ഹിം, ഹി ഹാഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഹിം. അതുപോലെ നമ്മൾക്കും ഫെയ്ത്ത് വേണം, എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് പഠിക്കുന്നതിൽ. പിന്നെ പറയുന്നു, ആദ്യം ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സൂര്യദേവനാണ്. മെനി മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എഗോ, കുറേ കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൂര്യദേവനോടായിരുന്നു ആദ്യം ഈ ഫിലോസഫി, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് അത് പരമ്പര വഴി മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ട് വന്നു. അന്നൊക്കെ ശ്രുതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കേട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വന്ന് ഒരു കാലഘട്ടമായപ്പം അത് പോയി. തലമുറ വഴി കൊടുത്ത ആ ജ്ഞാനം ഇല്ലാതായി പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ രണ്ടാമത് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആര് വായിക്കും? കുട്ടി പോയോ? സഞ്ജന വായിക്കാമോ? ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പൂർണ്ണത നൽകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി മാനവ സമുദായത്തിൽ അത്യാവശ്യമത്രേ. ഇതെങ്ങനെ എന്തെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പൂർണ്ണമായ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർഭാഗ്യ കാരണമെന്ന് പറയട്ടെ. നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ. വിദണ്ഡ താവതക്ക. എന്താണ്? വിദണ്ഡ താവതക്ക. സർക്കാർ വിദണ്ഡതാവാദക്കാർ സ്വന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവത്ഗീതയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അവർ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ലളിതമായ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ വഴിതെറ്റിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ എന്തുകൊണ്ട് മഹാനാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം. അതുപോലെ ജീവജന്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനമെന്തെന്ന് അവരറിഞ്ഞേ മതിയാവൂ. മാതാജി, എന്റെ ബുക്കിലുള്ളത് ബാക്കി വേർഡ്സ്. ഓക്കെ. ജീവസത്ത എന്നേക്കും ഒരു ഭൃത്യൻ മാത്രമാണെന്നും കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചില്ലെങ്കിൽ മായയെ, ത്രിവിധമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പലതരത്തിലും സേവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അങ്ങനെ നിരന്തരമായി ജന്മമൃത്യുകളുടെ ചക്രം തിരിച്ചിലിൽ പെട്ട് അലയേണ്ടി വരുമെന്നും എല്ലാവരും അറിയണം. മുക്തനെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മായാവാദിക്കും ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നേ മതിയാവൂ. മഹത്തായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഈ വിജ്ഞാനം. ഏതൊരു ജീവിയും അവനവന്റെ തന്നെ നന്മയ്ക്കായി ഇത് അറിഞ്ഞേ മതിയാവൂ. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന എന്താണ്? നമ്മള് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മളും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ ഈശ്വരനാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ജീവസത്തകള് കൃഷ്ണന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു സെർവ് ഹിം. വി ആർ സെർവൻസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ സെർവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ എത്ര പേരെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? നമ്മള് ശരിക്കും സെർവൻസ് ആണ്. ആരുടെ? നമ്മുടെ മക്കളുടെ സെർവൻസ് ആണ്, നമ്മളുടെ ഭാര്യയുടെ സെർവൻസ് ആണ്, ഭർത്താവിന്റെ സെർവൻസ് ആണ്,
നമ്മളുടെ എംപ്ലോയറുടെ സെർവൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാണ്. സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആളെ സെർവൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര പേരെ സെർവ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്യൂഷൻ. ഈ ഇല്യൂഷൻ പ്രകൃതിയുടെ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ അതും സെർവൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ സെർവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മായയെ സെർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആര് വായിക്കും? ആശ വായിക്കാമോ? കലികാലത്ത് ജനങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ശരി. കലികാലത്ത് ജനങ്ങൾ പൊതുവെ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യശക്തിയിൽ ഭ്രമിക്കുകയും ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചാൽ സന്തോഷമുണ്ടാവുമെന്ന് തെറ്റായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ബാഹ്യ പ്രകൃതി അഥവാ ഭൗതിക പ്രകൃതി വളരെ ശക്തമാണെന്നും അതിന്റെ കർക്കശമായ നിയമങ്ങളാൽ എല്ലാവരും ശക്തമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവരറിയുന്നില്ല. ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സദാ സേവിക്കുക എന്നത് അതിന്റെ നൈസർഗിക ധർമ്മമത്രേ. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം ഭഗവതിന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സമ്പൂർണത ഇതാണ്. ഭഗവാൻ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഈ പൊരുൾ ഒരാൾ അറിഞ്ഞേ മതിയാവും. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ഈ മുഖ്യ തത്വം ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങളെ നാം മലിനീകരിക്കാത്തതിനാൽ ഗീതാ പഠനം വഴി എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സഹായത്താൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. മറ്റേത് കൂടെ വായിച്ചോളൂ, ചെറുതല്ലോ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച തരത്തിൽ പഠിക്കുക വഴി ആളുകൾക്ക് മഹത്തായ നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുവഴി ഒരാളെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീർന്നാൽ ഈ ഉദ്യമം വിജയകരമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കും. പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യ ശക്തിയിൽ ഭ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ വേൾഡ്ലി ഓരോ സംഗതികൾ കണ്ടിട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ്. നമുക്ക് അത് കാണുമ്പം നമ്മൾ ഭ്രമിച്ചു പോകുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകുന്നു. അതാണ് ഓരോ ജന്മവും നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ സംഗതികൾ കണ്ട് ഭ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ റിയാക്ഷൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും ജന്മം എടുക്കുന്നു. ഈ റിയാക്ഷൻസ് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് പകരം കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ സെർവ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? കൃഷ്ണനെ പ്ലീസ് ചെയ്യണം. കൃഷ്ണന് ഹാപ്പിനെസ് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് റിയാക്ഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അത് അകർമ്മം എന്ന് പറയും. 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അകർമ്മം, വികർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. പിന്നെ വെറും നമ്മൾ എല്ലാപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അകർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഗുഡും ഇല്ല ബാഡും റിയാക്ഷൻസ് ഇല്ല. അതിന് റിയാക്ഷൻസേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഗുഡ് റിയാക്ഷൻസ് വന്നാലും ബാഡ് റിയാക്ഷൻസ് വന്നാലും നമ്മൾ വേറെ ജന്മം എടുക്കണം. നമ്മൾ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കണം. ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ. അപ്പൊ പുണ്യവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പാപവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അകർമ്മം വേണം ചെയ്യാൻ. അകർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും. 3ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അത് വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് ഒരു റിയാക്ഷൻസും ഇല്ല എന്ന്. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ അവതാരികയില് നമ്മൾ ആ
നമ്മൾ എന്നും ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ ശ്ലോകം കൂടി വായിക്കാം. മഞ്ജിമ വായിക്കുക. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ജിമയ്ക്ക് അറിയാം ഇത്. മഞ്ജിമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ, പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? മഞ്ജിമയ്ക്ക് ലൈറ്റ് ഇല്ല അല്ലേ? എന്നാ സത്യപ്രഭ വായിച്ചാലും മതി. അവതാരിക. ആ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാജ്ഞാനശലാകായ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപേ തയാമഹ്യം നദാതി സ്ഥാപദാഗ്രഹം. ജ്ഞാനമാകുന്ന കടും തിമിരത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുനാഥൻ വിജ്ഞാനമാകുന്ന ദീപശിഖ കൊണ്ട് എന്റെ നേത്രങ്ങൾ തുറന്നു. എന്റെ സാദര നമസ്കാരങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത ഒരു കൊച്ചു പാരഗ്രാഫും കൂടെ. ചൈതന്യദേവന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപനം ചെയ്ത ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണാവോ അഭയം നൽകുന്നത്. അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോ ഇത് പറയാറുണ്ട്. മഞ്ജിമ എപ്പോഴും ഈ ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പേജ് 1. അതെ പേജ് 1 ആണ്. അപ്പം അതിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് തിമിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്ററാക്ട് അല്ലേ. അപ്പം അജ്ഞാനമാകുന്ന കടും തിമിരത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് ആരാണ് ആ കണ്ണ് തുറന്നു തന്നത്? എൻ്റെ ഗുരു, ആധ്യാത്മിക ഗുരു. അപ്പൊ ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് ഞാന് സാദരം നമസ്കാരം പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ദേവന്റെ ആഗ്രഹ പൂർത്തിക്കായി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്ഥാപനം ചെയ്ത ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരബന്ധത്തിൽ ഞാൻ എന്നാണാവോ അഭയം കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത്, വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരോഹോ ശ്രീയുതപദ കമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാം വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാൻവിതാംശ്ച. ഞാന് എൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുനാഥന്റെയും എല്ലാ വൈഷ്ണവരുടെയും പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ ഭ്രാതാവായ സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥദാസൻ, രഘുനാഥ ഭട്ടൻ, ഗോപാല ഭട്ടൻ, ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി, ഇവരുടെയെല്ലാം പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഈ ഉള്ളവന്റെ സാദര പ്രണാമം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യൻ, ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദൻ, അദ്വൈതാചാര്യൻ, ഗദാധരൻ, ശ്രീവാസൻ, മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകർ എല്ലാവരെയും ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയെയും അവരുടെ തോഴിമാരായ ലളിത വിശാഖമാരെയും ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. തീരാറായി. ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ തീരാറായി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പാര. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. ഹേ പ്രിയ കൃഷ്ണ, അവിടുന്ന് ദീനന്മാരുടെ സുഹൃത്തും സൃഷ്ടിയുടെ ഉറവിടവുമാകുന്നു. അങ്ങ് ഗോപികമാരുടെ നായകനും രാധാറാണിയുടെ കാമുകനുമാകുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഞാൻ വായിക്കാൻ പറ്റും. ശരി.
തപ്തകാഞ്ചന ഉം. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ചുട്ടുപഴുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ നിറമുള്ള ശരീരത്തോടു കൂടിയ വൃന്ദാവന റാണിയെ, രാധാറാണിയെ ഞാൻ വണങ്ങുന്നു. വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായ അവിടുന്ന് കൃഷ്ണ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ്. വാഞ്ചാ കൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യയേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ അവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹപൂർത്തി വരുത്താൻ കഴിയും. അവരാകട്ടെ പതിതാത്മാക്കളോട് അതീവ കരുണയുള്ളവരുമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ശ്രീ അദ്വൈതൻ, ഗദാധരൻ, ശ്രീവാസൻ എന്നിവരെയും ഭക്തിമാർഗചാരികളായ മറ്റുള്ളവരെയും ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്ക് അല്ല, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാളെ ഇതിന്റെ ബാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് തുടരാം. അപ്പൊ 6 ഗോസ്വാമിമാര് ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാര്. അവര് വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു താമസിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവരാരൊക്കെയായിരുന്നു? ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാര് എന്താ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏൽപ്പിച്ച ജോലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും അവര് ഗൂഢമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട്, ഈ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം അവര് ഗൂഢമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അവര് കുറെ ബുക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി. അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ചിട്ടയോടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് അവര് കാണിച്ചു തന്നു. ഇപ്പൊ സാങ്കേതിക ലോകമാണ് അല്ലെ, കുറെ പുരോഗതികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സാങ്കേതിക ഫീൽഡില്. പക്ഷേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ നമ്മള് വിഷമത്തിലേക്കാണ്, വ്യാകുലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഈ ബോംബുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെന്താ ഒരു രോഗം അവര് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനേക്കാളും ഭയങ്കരമായ വേറെ രോഗങ്ങൾ വരികയാണ് അല്ലെ. ലൈക്ക് കൊറോണയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഭീകരമായ രോഗങ്ങൾ പിന്നെയും വരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പം സ്ഥിരമായി എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലാകുന്നു. വേറെ ദേശങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഗണ്ണെടുത്തോണ്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ചുമ്മാ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അവര് ഗൺ വെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പം തീവ്രവാദം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു നിത്യസംഭവമായി തീരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമായി തീരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, മനുഷ്യരാകെ വ്യാകുലപ്പെടുകയാണ്. എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറ്റുന്ന, ഇതൊക്കെ താങ്ങാനാവും? അപ്പോഴും പതുക്കെ മനുഷ്യരിപ്പം ആത്മീയതയിലോട്ട് മാറി വരികയാണ്. പക്ഷെ എന്താ പറ്റുന്നത്? അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു കച്ചവടമാകാൻ തുടങ്ങി. അവിടെയും കുറെ കപട സന്യാസിമാരും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ മനുഷ്യരെ വഴി തെറ്റിച്ചു വിടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ മിസ്ഗൈഡഡ് ആണ്, അവര് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആണ്, അവര് ലേസിയാണ്, അവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഓരോ കപട സന്യാസിമാര് ഓരോ കള്ളത്തരമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ. ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട്
അത് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു 500 കൊല്ലം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എങ്ങനെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്ന്. എന്നിട്ട് മഹാപ്രഭു തന്നെത്താനെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെ അവർക്ക് പ്രചോദനം കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ എഴുതിപ്പിച്ചു. അവര് വളരെ കോഡീകരിച്ചു എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള. ഈ എന്താ ഉപദേശാമൃതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബുക്സ് ചെറിയ ബുക്സാണ്. അതിൽ 11 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ആ 11 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ 6 സംഗതികൾ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ അവർ ഭക്തി, ഏത് 6 സാധനങ്ങൾ അൺഫേവറബിൾ ആണ് ഭക്തിക്ക്, പിന്നെ ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഗതികൾ അവർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉള്ള നമ്മൾക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2 ബുക്കുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഗോസ്വാമിമാരും കുറേ ബുക്സുകളും നാടകങ്ങളും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഗോസ്വാമിമാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന വർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഡെയ്റ്റി വേർഷിപ്പ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ കുറെ ഡെയ്റ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവര് കുറെ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ പണിഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ രാധാകുണ്ട്, ശ്യാമാകുണ്ട് പോലത്തെ ഇതെല്ലാം കുണ്ടുകളൊക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കൃഷ്ണനും രാധയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഉള്ള കുണ്ടുകളാണ്. കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് കുളം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഹിന്ദിയിൽ കുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ രാധാകുണ്ട്, ശ്യാമാകുണ്ടെല്ലാം അവര് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അത് പോയിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അവര് പിന്നെയും അവിടെ ആ കുണ്ട് നിർമ്മിച്ചു. അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഗതികളാണ് ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചത്. അതില് ഞാന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെയും കഥകള് ഞാൻ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് അധികം സമയമുണ്ടോ? എന്നാ രഘുനാഥ് ദാസ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. രഘുനാഥ് ദാസ ഗോസ്വാമിയാണ് ആദ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടത്. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ വെച്ച് ആദ്യം കണ്ടത് രഘുനാഥ് ദാസ ഗോസ്വാമിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടത്. വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോ തൊട്ട് ഈ രഘുനാഥ് ദാസ ഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാല് അവരുടെ ഗുരു, ഈ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുരു ആയിരുന്നു യദുനന്ദൻ ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുനാഥനായിരുന്നു. ഈ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി ഒരു ഭയങ്കര റിച്ച് ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതായിരുന്നു. അത് അച്ഛന്റെ പേരായിരുന്നു ഗോവർദ്ധൻ മജുംദാർ എന്നായിരുന്നു അച്ഛന്റെ പേര്. അപ്പൊ അച്ഛൻ വളരെ റിച്ച് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് കുറെ എസ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു 15 വയസ്സ് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിക്കായിരുന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശാന്തിപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ അവിടെ പോയി കാണാൻ വേണ്ടി കുറെ ശ്രമിച്ചു. എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോവുമായിരുന്നു. അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒളിച്ചോടി പോവുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആയപ്പം ഒരു തവണ സഖി കെട്ടിട്ട് അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു പോയി കാണാൻ. അങ്ങനെ പോയി കണ്ടു. എന്നിട്ട് അവിടെ 10 ദിവസം മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ താമസിച്ച് പിന്നെ മഹാപ്രഭു തിരിച്ചു പറഞ്ഞു വിടും, നിനക്ക് സമയമായിട്ടില്ല വരാന്, ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു വിടും.
അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും, ഒരു നല്ല സുന്ദരിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കും. പിന്നെ 2 കൊല്ലം പുറമേ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിലും ഉള്ളില് ഹി വാസ് വെരി ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. ഒന്നിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. എപ്പോഴും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ 19 വയസ്സായപ്പോഴ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹചരി അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും അടുത്ത ഫോളോവർ ആയിരുന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. കൃഷ്ണലീലയില് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമനായിരുന്നു. അപ്പം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കൃഷ്ണയും രാധയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയ ഈ ലീലയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയപ്പം ബലരാമന് ഈ ലീലയില് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒരു പാനിഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴ് പിന്നെയും രഘുനാഥ് ദാസ ഗോസ്വാമി കുറെ ട്രൈ ചെയ്തു ഒളിച്ച് അവിടെ ചെല്ലാൻ. എല്ലാ സമയത്തും അച്ഛൻ പിന്നെയും തിരിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് വരും. അങ്ങനെയായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം സമ്മതിച്ചപ്പം പോയി കണ്ടു. പാനിഘട്ടിൽ പോയി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ പോയി കണ്ടു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ പോയി കണ്ടപ്പോഴ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പണിഷ്മെന്റ് പോലെ കാലെടുത്ത് തലയില്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തൃപ്പാദം തലയിൽ വെച്ചിട്ട് പറയും, നീ കള്ളനാണ്, ഞാൻ നിന്നെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ പണിഷ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നീ ഇവിടെയുള്ള കുറേ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണ് വന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ നീ അവലും തൈരും കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു മൺചട്ടി പാത്രത്തില് എല്ലാവർക്കും തൈരും അവലും കൊടുക്കും. പിന്നെ വേറെ ഒരു ചട്ടിയില് എല്ലാവർക്കും ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, കട്ടി പാലും അവലും ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറെ ഫലങ്ങള്, കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ്, കുറെ പലഹാരങ്ങള് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതൊരു വലിയ ഉത്സവമായിട്ട് ആചരിച്ചു. ഇപ്പോഴും മെയ് ജൂൺ മാസം, ജ്യേഷ്ഠമാസം എന്ന് പറയും, അന്ന് 13ാമത്തെ ശുക്ല പക്ഷത്തില് 13ാമത്തെ ദിവസത്തില് ദണ്ഡ ഉത്സവം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്കോണില്. ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ മുൻനിർത്തി. എന്നിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ധ്യാനിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടെ വരുത്തും ആ സമയത്ത് ഈ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അടുക്ക രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി പറയും, എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡിസൈപ്പിളായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലാന് എന്ന് പറയുമ്പം അനുഗ്രഹിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, വളരെ താമസിക്കാതെ നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് പറയും. പക്ഷെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴെന്താ, അച്ഛന് ഇവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന കാരണം ബോഡി ഗാർഡ്സിനെയൊക്കെ വെക്കും ഇവരെ സൂക്ഷിക്കാൻ. അമ്മ എന്നിട്ട് പറയും, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് അവനെ കയറ് വെച്ച് കെട്ടിയിടാമെന്ന് പറയും. അപ്പം അച്ഛൻ പറയും, ഇന്ദ്രന് ഉള്ള പോലത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വീട്ടില്, അപ്സരസിനെ പോലെ ഒരു ഭാര്യയുണ്ട്, എന്നിട്ടൊന്നും ഇവർക്കൊന്നും അവനെ ബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ഒരു പീസ് ഓഫ് കയറിന് അവനെ ബന്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് അവനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ, അവന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിലും എനിക്ക് അവനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നിങ്ങനെ പറയും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഈ ബോഡി ഗാർഡ്സും കൂടെ വന്നപ്പം പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒളിച്ചോടി പോകാൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴ് അവരുടെ ഗുരുനാഥനായ യദുനന്ദൻ ആചാര്യ പറയും, എനിക്കൊരു പൂജയുണ്ട്, ആ പൂജയ്ക്ക് സഹായമായിട്ട് ഈ രഘുനാഥ് ദാസിനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയും. അപ്പം
രഘുനാഥ് ദാസ് പൂജ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട് ആചാര്യന്റെ അടുക്ക പറയും, ആചാര്യൻ പൊയ്ക്കോളൂ വീട്ടില്, ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം ഇതെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആചാര്യൻ വീട്ടിൽ പോയ സമയം നോക്കി ഈ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടും. എന്നിട്ട് കാട്ടിൽ കൂടിയൊക്കെ 12 ദിവസം ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞിട്ടാണ് പുരിയിലെത്തിയത്. മഹാപ്രഭു പുരിയിലാണ് അവിടെ. അപ്പൊ പുരിയിലെത്താനും 12 ദിവസം എടുത്തു. എന്നിട്ട് ആകെ ഈ 12 ദിവസം 3 തവണയെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ നടന്ന് പുരിയിലെത്തി. ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ എല്ലായിടവും അന്വേഷിച്ചിട്ട് മോനെ കിട്ടിയില്ല. ആ സമയത്ത് ബംഗാളിന്ന്, ഇവര് ബംഗാളിലാണ് ഈ ശാന്തിപൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ബംഗാളിന്ന് ഈ രഥയാത്ര സമയം, ജഗന്നാഥ് പുരിയില് രഥയാത്ര സമയം ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒളിച്ചോടി പോയത്. ആ സമയത്ത് ശിവാനന്ദ സേന എന്ന് പറയുന്ന ആള് കുറേ ആൾക്കാരെ, പിൽഗ്രിംസിനെ ഒന്നിച്ച് പുരിയിൽ കൊണ്ടുപോകും എല്ലാ കൊല്ലവും. ആ തവണ ഇതുപോലെ പുരിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ശേഖരിച്ചപ്പം ഈ രഘുനാഥ ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ അച്ഛൻ ചോദിക്കും, എൻ്റെ മോനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഇല്ല എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴ്, പുരിയില് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി എത്തുമ്പോഴ് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കും മഹാപ്രഭുവിനെ. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്, സെക്രട്ടറിയാണ് സ്വരൂപ ഗോസ്വാമി, സ്വരൂപ ദാമോദർ ദാസ്. അപ്പൊ സ്വരൂപ ദാമോദർ ദാസിനെ ഏൽപ്പിക്കും ഈ രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയെ. എന്നിട്ട് മോനെ പോലെ നോക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അപ്പത്തൊട്ട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡയറക്റ്റ് സേവകരായിരുന്നു രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയും ദാമോദർ പ്രഭു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് രണ്ടുപേരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിക്ക് കിട്ടി. ആദ്യത്തെ 5 ദിവസം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ എടുക്കാം അല്ലേ? ആദ്യത്തെ 5 ദിവസം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്ഷണം തന്നെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയും കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് 6ാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ഈ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ കവാടത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഭിക്ഷ ചോദിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം അതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ 2-3 ദിവസം പഴകി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ കടകളിൽ നിന്നും ഈ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കളയും. അത് പശുക്കൾ പോലും കഴിക്കില്ല. ഈ നാറ്റം കൊണ്ട് പശുക്കൾ പോലും കഴിക്കാതെ കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി രാത്രി തോറും അത് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അത് കഴുകി അതാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഒരു ഭയങ്കര വെൽത്തി ഫാമിലിയിലുള്ള ആളായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഈ പശുക്കൾ പോലും കഴിക്കാതെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച സാധനം എടുത്ത് കഴിക്കുമായിരുന്നു. ഇത് മഹാപ്രഭുവും സ്വരൂപ ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയും അറിഞ്ഞിട്ട് അവരും ഇത് സ്വാദ് നോക്കി. അത്ര ഒരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ്, ഒരു റിനൻസിയന്റ് ആയിരുന്നു രഘുനാഥ ദാസ് ഗോസ്വാമി. പിന്നെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് 24 മണിക്കൂറിൽ 22 മണിക്കൂർ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് മഹാപ്രഭു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശിലയുണ്ട്. ആ ശില എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോട് വെച്ചായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്നിട്ട് അത് കണ്ണുനീരെല്ലാം ആ ശിലയിൽ വീഴുമായിരുന്നു. ഗോവർദ്ധൻ ശിലയായിരുന്നു. ആ ശില രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാലയുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ശംഖിന്റെ ഒക്കെ മാല. ശംഖുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മാലയും സമ്മാനമായിട്ട് രഘുനാഥ് ദാസയ്ക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് രണ്ടുമായിരുന്നു ഏറ്റവും
പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് രഘുനാഥ് വെച്ചോണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ട് മഹാപ്രഭു പറയുമായിരുന്നു, ഈ ശിലയെ എപ്പോഴും തുളസി കതിരും വെള്ളവും വെച്ച് ആരാധിക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പം സ്വയം കൃഷ്ണനെ ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് മഹാപ്രഭു ഈ ലോകം വിട്ടു. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് സ്വരൂപ ദാമോദറും ദേഹം വിടിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 2 ഗുരുക്കളും പോയപ്പോഴ് രഘുനാഥ് ദാസിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ട് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോവർദ്ധന ഹില്ലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടാമെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഫോർബിഡ് ചെയ്യും. വേണ്ട, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ട, നിനക്ക് മാത്രല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ ലീലകളും അടുത്ത് അറിയാവുന്നത് അങ്ങല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും 3 മണിക്കൂർ രൂപ ഗോസ്വാമിക്കും സനാതന ഗോസ്വാമിക്കും മഹാപ്രഭുവിന്റെ കഥകൾ, ലീലകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം റിനൗൺസ് ചെയ്ത് ഒടുക്കം കുറച്ച് മോരുവെള്ളം മാത്രമായിരുന്നു, ഒരു ശകലം മോരും വെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു. അതാണ് ആകെ ഭക്ഷണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഫെയിം എല്ലായിടവും പരന്നപ്പോഴ് ഭക്തന്മാര് കാണാൻ വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ, 2000 ടൈംസ് ഈ ഭക്തന്മാരെ ബോ ഡൗൺ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഒബേസൻസസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. 1000 തവണ ഭഗവാനും 2000 തവണ ഭക്തന്മാർക്കും വൈഷ്ണവർക്കും ഇങ്ങനെ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമി. പിന്നെ അത്ഭുതകരമായ 2 സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി. രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമി എപ്പോഴും രാധാകുണ്ടിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഒന്നും അറിയില്ല, മഴയാണേലും വെയിലാണെങ്കിലും ഒന്നും അറിയില്ല, ഇങ്ങനെ ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു തവണ സനാതന ഗോസ്വാമി കാണാനിടയായത് ഒരു പുലി ശ്യാമകുണ്ടില് വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്യാമകുണ്ടും രാധാകുണ്ടും അടുത്തടുത്ത, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയവർക്കറിയാം അത് രണ്ടും അടുത്തടുത്തുള്ള കുണ്ടുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്യാമകുണ്ടിൽ പോയി വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പം കൃഷ്ണൻ സ്വയമേ വന്ന് ഒരു അമ്പും വില്ലും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ഇൻ കേസ് ആ പുലി രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയെ കടിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ കൊല്ലാൻ പാകത്തിന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമി കാണും. അപ്പൊ രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയുടെ അടുക്ക പറയും, നീ ഒരു കുടീർ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ജപിക്ക്, അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്ന് ജപിക്കല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമി, പിന്നെയും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ദിവസം സനാതന ഗോസ്വാമി പിന്നെയും കാണും, നല്ല നട്ടുച്ച വെയിലാണ്, ഭയങ്കര വെയില്. അപ്പം ഇങ്ങനെ രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമി ഇതൊന്നും അറിയാതെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണി വന്നിട്ട് രാധാറാണിയുടെ സാരിയുടെ തുമ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണും സനാതന ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ പിന്നെയും ശകാരിക്കും രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയുടെ അടുക്കൽ, എന്താ നിന്നെ സെർവ് ചെയ്യാനും ഭഗവാനും രാധാറാണിയും വന്നിട്ട് നിന്നെ സെർവ് ചെയ്യണോ, നീ അവരെ സെർവ് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ നീ ഒരു കുട്ടീർ കെട്ടിയിട്ട് നീ ജപിച്ചാ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, രാധയും കൃഷ്ണനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുട്ടീർ കെട്ടി അവിടെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടീർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ കുട്ടീർ കാണാം, അവിടെയും ദീപാരാധനയും എല്ലാം നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമിയുടെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിവരണം. ഞാൻ ചിലതൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ അത് പറയാം. നാളെ എന്നിട്ട് വേറൊരു ഗോസ്വാമിയെ, നെക്സ്റ്റ് ആരാ ഗോസ്വാമി, ഏത് ആണ്
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ട ഗോസ്വാമിയാണ് ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ നാളെ ഗോപാല ഭട്ടസ്വാമി ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയാം. ആദ്യം കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ ഈ അവതാരിക വായിച്ചിട്ട് നമുക്കത് പറയാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാതാജി, പ്രഭുജീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ താങ്ക് യു മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട്. ഞാനും ചോദിക്കാനുണ്ട്. പറയൂ പറയൂ. മാതാജി, ഇതിലെ അതായത് രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫെയിം അനുസരിച്ച് വന്നവരെ, അതായത് ഡിവോട്ടീസിനെ 2000 ടൈംസ് ദണ്ഡ നമസ്കാരം കൊടുത്തു, ഭഗവാൻ 1000 ടൈംസ് ദണ്ഡ നമസ്കാരം കൊടുത്തു. അതെന്താണ് മാതാജി? നമ്മൾ തിരിച്ചല്ലേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല അല്ല, ശരിക്കും പറയുന്നത് വൈഷ്ണവരെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആദരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും. കൃഷ്ണനും is more pleased when we serve the devotees rather than him എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പം ഭഗവാനെ നമ്മൾ നിന്ദിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഡിവോട്ടിയെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യോ എന്തെങ്കിലും അപരാധം അവർക്ക് ചെയ്താല് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഡിവോട്ടീസിനോട് കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യണം. ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭക്തി മൂവ്മെന്റില് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. അതിനൊരു ഫൊർഗിവ്നെസ്സും ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഈ അംബരീഷിന്റെ കഥയിലും പഠിക്കുന്നത്. ഈ ദുർവാസ മുനിയെ ഈ വൈഷ്ണവനായ അംബരീഷിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോഴ് സുദർശന ചക്ര വെറുതെ വിട്ടില്ല ദുർവാസാവിനെ. ദുർവാസാവിന്റെ പുറകെ പോയി. അപ്പൊ ദുർവാസ എന്താ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുക്കലും ശിവന്റെ അടുക്കലും ഈവൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ ചെന്ന് പറയും ഈ സുദർശന ചക്രം പിൻവലിക്കുമോന്ന്. അപ്പൊ പറയും ഐ ആം ഹെൽപ്ലെസ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും ആ ഡിവോട്ടി സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഭാഗവതി കുറെ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ കാട്ടിലും ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസിനെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡിവോട്ടീസിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താല് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഫൊർഗിവ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2000 ടൈംസ് വൈഷ്ണവരെ പ്രണമിച്ചിട്ട് 1000 ടൈംസ് ഭഗവാനെ ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു മാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈഷ്ണവ അപരാധം നമുക്ക് എങ്ങനെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ വൈഷ്ണവ അപരാധമാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഫോർഗിവ്നെസ് ചോദിക്കാം? അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഫൊർഗിവ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ വൈഷ്ണവരുടെ അടുക്ക തന്നെ പോയി നമ്മള് ഫൊർഗിവ്നെസ് ചോദിക്കണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ പോലും ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറ്റം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഒക്കെ ചെന്ന് പറയണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അപരാധം ചെയ്തു, മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് ഫൊർഗിവ് ചെയ്യണേന്ന് പറയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ. അമ്മ ഈവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അമ്മ എന്തോ മനസ്സിൽ ആരെയോ കുറിച്ച് എന്റെ മോനെ ഇങ്ങനെ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടത് ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി ഫൊർഗിവ്നെസ് ചോദിക്കാൻ. ആ ഡിവോട്ടിയുടെ അടുക്ക തന്നെ നമ്മൾ പോയി ഫൊർഗിവ്നെസ് ചോദിക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങളാണ് മാജി. ചിലപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ഡിവോട്ടീസിന് അതൊരു ഫീലിംഗ് ആയിപ്പോയാൽ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റുമോ മാജി? അവർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായോ? അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ അടുക്ക ചെന്ന് പറയാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ചെയ്തത്, പ്ലീസ് ഫോർഗിവ് മീ, ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഫോർഗിവ്നെസ് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്കും ആ ഒരു ഇൽ ഫീലിംഗ് മാറി കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണ്, ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ അവരെ കാണാൻ പോലും പോകുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവര് ഡിവോട്ടി ആണെന്ന് പോലും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അതാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ കേസ് എടുത്താല്, ധ്രുവ മഹാരാജ് 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴ് അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാന്
സമ്മതിച്ചില്ല സ്റ്റെപ്പ് മദർ. ഒടുക്കം സ്റ്റെപ്പ് മദർ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത്? ആ ഉത്തമ എന്നല്ലായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ പേര്, ബ്രദർ. ആ ഉത്തമനും അങ്ങനെ മരിച്ചു, ഒരു യക്ഷൻ കൊന്നു. സ്റ്റെപ്പ് മദറും ഈ ഉത്തമനെ തേടി വനത്തിൽ പോയപ്പോഴ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിലാണ് മരിച്ചത്. അപ്പം ഒരു ഡിവോട്ടി ആയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത്, അല്ലെ? ഒരു ഡിവോട്ടി ആകാത്ത ഒരാളെ പോലും നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്താല് വെൻ ഹി ബിക്കംസ് എ ഡിവോട്ടി അത് നമ്മൾക്ക് പാരയായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടും അപരാധം ചെയ്യാൻ വി ഷുഡ് തിങ്ക് ട്വൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ എന്നാണ് അവര് ഡിവോട്ടിയായി മാറുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ വെറും ഒരാളെ പോലും നമ്മള് അവർക്ക് അപരാധമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് എനി ടൈം ദേ മേ ബിക്കം എ ഡിവോട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധമായി മാറും. അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം ശരിയാണ്, നമ്മൾ ചിലപ്പോ അവരും അറിയുന്നില്ല, നമ്മളും അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഇത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ ഫോർഗിവ്നെസ് മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, വേറെ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് തന്നെ മാപ്പ് ചോദിക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഞാൻ ആ ഒരു പോർഷൻ ഒന്നും കൂടി വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന്, വേറെ സൊല്യൂഷൻ. കേട്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു സത്യപ്രഭ മാതാജി പറയാൻ എന്തോ പോവുമായിരുന്നോ? അത് മാതാജി, ഞാൻ തുളസി കതിർ വെച്ച് നമ്മള് പൂജിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മള് സാധാരണ തുളസി കതിർ നുള്ളി കളയല്ലേ ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കതിര് കൊണ്ട് പൂജിക്കാൻ പറ്റുമോ? കതിരും ഇതും ഉപയോഗിക്കും, എന്താ ഇലയും. രണ്ടും കൂടെ നമ്മള് മാലയൊക്കെ കെട്ടി അങ്ങനെ ഇടാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ തുളസിക്കതിർ മാത്രമാണ് എടുക്കുക. ദേവിക്കാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് തുളസിക്കതിർ. ഇതില് പ്രത്യേകിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് തുളസി കതിരും തുളസി ഇലയും വെള്ളവും എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യോഗികളൊക്കെ എന്തൊക്കെ പൂജകളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ വെറും വെള്ളവും തുളസി കതിരും കൊണ്ട് രഘുനാഥ് ദാസ ഗോസ്വാമിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ പറ്റി എന്ന് പ്രത്യേകം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, നമുക്ക് ആ ശിലയും ശംഖ് കൊണ്ടുള്ള മാല ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടോ നമുക്ക് പ്രദർശനം എടുക്കാൻ? മേ ബി രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ കുട്ടീറി കാണുമായിരിക്കും. ഞാൻ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ മാതാജി. എവിടെയെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും, ഒരു മ്യൂസിയം പോലെയോ വല്ലയിടത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഈ രാധാ ദാമോദർ ടെമ്പിളില് പ്രഭുപാദയുടെ എല്ലാ ഇതും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും. ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ, നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജിമ, നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ.